ہم اس وقت موجود ہیں LOC پہ، LOC کشمیر لائن آف کنٹرول۔ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر، جہاں پہ انڈیا قابض ہے۔ بالکل میرے عقب میں آپ کو ترنگا نظر آ رہا ہوگا، انڈیا کا لہراتا ہوا جھنڈا۔ یہ بیک پہ ان کی سڑک ہے اور وہ گاڑیاں پیچھے سے موو کر رہی ہیں۔ یہ LOC ہے اور میں اس وقت آزاد جموں کشمیر میں کھڑا ہوں اور وہاں پہ کھڑا ہو کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ نیچے آپ دیکھیں گے دریا نیلم اور پانی جو ہے یہ آزاد جموں کشمیر سے آ رہا ہے۔ یہ تمام علاقے جو ہیں پیچھے اس کے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے۔ اچھا میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ علاقے ان کے دکھانے کے، وہاں پہ ان کے مندر ہیں، گردوارے ہیں، وہ میرے عقب میں ہیں، وہ میری بیک سائڈ میں ان کی وہ ساری باتیں ہیں۔ بڑا مزے کا منظر ہے اور بڑا خوبصورت ہے، ہوائیں بڑی زبردست ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ آج اکتوبر کی جو ہے وہ 4 ہے اور بڑا اچھا موسم بنا ہوا ہے یہاں پر، بہت خوبصورت ہے، ہوا بہت زبردست ہوا چل رہی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو، وہاں پر ایک چیز بہت اچھی ہے، وہاں جو درخت ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے پلاننگ کے تحت لگائے گئے ہیں، جبکہ پاکستان والی سائڈ پہ آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر درختوں کی بہت زیادہ کمی ہے، یہاں پر جو جنگلات ہیں وہ ویسے ہی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو پیچھے کا منظر بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست ہے، اور یہ ولاگ میں نے کہا کہ اس کو بھی ولاگ میں ایڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت زبردست خوبصورت پوائنٹ ہے۔ وہ پیچھے دیکھیں وہ گاڑی بھی ایک گزر رہی ہے انڈیا میں، وہ بالکل انڈیا تو نہیں، ہم اسے کہیں گے مقبوضہ جموں کشمیر، جس پہ انڈیا کی فوجیں قابض ہے۔ بڑا مزے کا منظر ہے، یہ سامنے ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہے، ہیڈ کوارٹر ان کا، یہ سارے ان کے لوگ ہیں، یہ پوری آبادی وہاں پہ بیٹھی ہوئی پیچھے۔ آگے ترنگا ہے ان کا، اس کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر کچھ پکچر وغیرہ بنا تصویریں بنانے کے لیے، لیکن ہم یہاں پہ ہائکنگ ہم نے سٹارٹ کر دی۔ ہم تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر اوپر آ گئے ہیں، مزید ابھی اوپر جا رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت مقام، انتہائی خوبصورت۔ آپ دیکھیں یہ چشموں کا پانی، شور، اور یہ میری بیک سائڈ پہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت نظارے ہیں، انتہائی خوبصورت نظارے ہیں، اور جو اوپر آبشار ہے وہ اس سے بھی آؤٹ کلاس۔ جی السلام علیکم۔ کشمیر کے سفر کے بعد ہم نے جو انجوائے کیا ہے وہ مال روڈ سے کچھ شاپنگ وغیرہ کی۔ اس وقت ہم آ گئے ہیں مری کے جنگلات میں، مری کے اندر ہے اور سورج غروب ہو گیا۔ آپ یہ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں گے جنگلات ہیں، گہرے جنگلات، بڑے مزے کا ویو ہے یہاں پہ، اور یہ میرے باقی کولیگس بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے نا فل ٹائرڈ ہو گئے، تھک چکے۔ اذانوں کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم نے پہنچنا ہے کہاں پہ بلا، ہم نے پہنچنا ہے گجرانوالہ میں، اور ہمارے پاس سے 4 گھنٹے انشاءاللہ within 4 hours ہم پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ولاگ میں ہم چیزیں بھی لیتے رہیں گے۔ ویسے ہمارا ولاگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کھانا وغیرہ ہم نے کشمیر میں کھا لیا تھا، کافی وغیرہ ہم نے وہ مال روڈ پہ ہم نے پی، پھر تھکاوٹ وغیرہ کم ہوئی اور شاپنگ وغیرہ کی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ نیچر ہے، نیچر کو بالکل قریب سے دیکھیں، رات کا ٹائم اور اذانیں ہو رہی ہیں اب مغرب کی، اور جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، ان کی آوازیں امیزنگ۔ زندگی کے جو لمحات آپ کو ملتے ہیں یہ زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتے ہیں، یہ دوبارہ آپ کو میسر نہیں ہوتے۔ جب آپ زندگی میں ایسے خوبصورت جگہوں کا نظارہ کرتے ہیں، آپ کو ایسا موقع ملتا ہے، اسے بھرپور انجوائے کریں، ان لمحوں کو قید کر لیں۔ آنے والے وقت میں جب آپ ڈپریشن میں ہو تو ان کو جب دیکھیں، آپ اشاروں کو، ان چشموں کو، ان خوبصورت وادیوں کو، آپ یقین جانیں آپ کی زندگی سے جو پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، جن میں آج کل ہم گزر رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آج جب کشمیر کا سفر کرتے ہیں تو کشمیر میں جگہ جگہ پہ آپ کو یہ آبشاریں ملتی ہیں، یہ چشمے ملتے ہیں، انتہائی خوبصورت لمحات۔ جب آپ اپنوں کے ساتھ یہاں پر وقت گزارتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی انتہائی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کے گلے شکوے، نیگیٹیوٹی آپ کی لائف کی بالکل زیرو ہو کے رہ جاتی ہے۔
आप हर सू अल्लाह रब्बुल आलमीन की फैली हुई कुदरत को देखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से अल्लाह की निशानदेही करते हैं कि वो रब जिसने इस पूरी कायनात को इतना खूबसूरत बनाया तो वो कितना खूबसूरत होगा। जब आप चश्मों पे, आबशारों पे, दरियाओं पर बैठकर खुद को तन्हाई में ले जाकर इन चीज़ों को महसूस करते हैं, तसव्वुराती ज़िंदगी में जाकर अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को महसूस करते हैं, तो यकीन जाने बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग लम्हे होते हैं, ना भूलने वाले लम्हात होते हैं। आप इनमें गुम होकर, अपने सहरंगेज़ी में गुम होकर अपने माजी की तमाम चीज़ों को भुला देते हैं। तो जब भी ज़िंदगी में मौका मिले आपको आउटिंग के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो ज़रूर विज़िट करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी में लम्हे दोबारा नहीं मिलते। ये आबशारें, ये चश्मे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इन ज़िंदगी को ऐसे इंजॉय करें। जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ, व्लॉग बनाने के बाद अपलोड करता हूँ, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं कि हमें भी ऐसी जगहों पे लेके जाया करें, हमें भी यहाँ पर अपने साथ इन जगहों पे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया करें। क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते हैं दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बिलीव करें जितना मज़ा आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ आता है, आप कभी इनको ख़रीदना भी चाहें तो ये लम्हात आपको लाखों करोड़ों में भी ये लम्हात नहीं मिल सकते। एक लम्हा आप नहीं ख़रीद सकते। यहाँ पे आके आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, अपने दिल की बातें करने का आपको मौका मिलता है। ये खूबसूरत जंगलात, ये उड़ते हुए परिंदे, ये खूबसूरत वादियाँ, कश्मीर की रंगीनियाँ और कश्मीर के खूबसूरत मौसम, यहाँ पर आपको एक लम्हे में बेशुमार वेदर्स मिलते हैं। हमने यहाँ पर खाना खुद बनाया, हमने यहाँ पर चाय खुद बनाई, हमने एक एक लम्हे को खुद के साथ अटैच करके, मुंसलिक करके हमने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर देखा कि जब हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, इन वादियों में निकलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं यहाँ पर और आप परेशानियों से दूर चले जाते हैं। और जब आप ऐसी जगह पर मौजूद हों जहाँ पर सिर्फ खामोशी हो, परिंदों की आवाज़ें हों, खूबसूरत हवाएं हों और आपको एक वक्त में डिफरेंट मौसम मैसर हो रहे हों, बारिश मिल रही होती है, आपको धूप मिलती है, स्नोफॉल मिलती है, आप इंतहाई बादलों के करीब होते हैं, आप कुदरती मनाज़र की इंतहाई आज हमारी कैरन वैली से वापसी है। आज हमने जो है कुंडल शाही वाटरफॉल को हमने विज़िट किया, मुज़फ़्फ़राबाद को विज़िट किया। मुज़फ़्फ़राबाद की एक खूबसूरत वैली थी जहाँ पर चश्मों पे हमने खाना बनाया, बिरयानी हमने खुद वहाँ पर बनाई। फिर आज हमने मरी जाना था, मरी से फिर हमने आज गुजरांवाला के लिए वापस निकलना था। काफ़ी लंबा सफ़र था, बारिश थी, रात बहुत ज़्यादा बारिश थी, तूफ़ानी बारिश थी। फिर आज सुबह जो वेदर था बहुत ज़बरदस्त था, जबकि गुजरांवाला वाली साइड पे शदीद गर्मी थी। रास्ते भी ब्लॉक थे, लेकिन आज हमें पता चला इस्लामाबाद रास्ते खोल दिए गए हैं और इंशाल्लाह हम आराम से, आसानी से अपने सफ़र को जारी रखेंगे। हम फिर मरी में आए, मरी में आके हमने कुछ अपने व्लॉग्स बनाए, पिक्चर्स बनाई, यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस बनाई। मरी का वेदर भी बहुत ज़बरदस्त था। मरी के जंगलात वैसे ही मशहूर हैं और ख़ूबसूरती में अपना नाम रखते हैं। तो जब आप थकावट से चूर हों और मरी का वेदर हो और मरी के जंगलात हों और फिर यहाँ पर आपको चाय ख़ुद बनानी हो, तो फिर क्या मज़ा है। फिर आप चाय के बाद तो आपकी वैसी ही थकावट ख़त्म हो जाती है। तो हमने ये जो सफ़र था, इस टूर को हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। यहाँ पर हमारे साथ जो मुज़म्मिल थे उसने हमें भरपूर तरीके से एंजॉय करवाया। खाने हमें बाज़ार से नहीं लेने पड़े, हमने खाने खुद बनाए और हमने इस वेदर को एंजॉय किया, इस टूर को एंजॉय किया। हमारी वापसी है, रात का टाइम है और हम अब गुजरांवाला के करीब पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम जो नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे तो उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग, मैंने इस कश्मीर के टूर पर तकरीबन 7 से 8 व्लॉग बनाए हैं, ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।